الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أصلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين وأصحابه وأتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان توبوا إلى الله واستغفروه من كل عصيان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وبادروا في عداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم استضحفت الحيوان وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك نساب من شأس والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان ولا تجزي العزفاء ولا العرضاء وغيرهما مما فيها عيب ونقصان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه العظائم قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فما الصحف فيها يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر একটু পরে করি এই ঈদের মাঝে আমরা বলছিলাম বনের মাঠে আন্যেরার নেক দোয়ার বরকতে জান মাল সব কিছু লাগায় আলহামদুলিল্লাহ দেখুন কতটা সুন্দর সামনে বছর আরো সুন্দর হবে যদি পাচ্ছে তাই ইনশাআল্লাহ যারা যে নেক দিছে হয়তো কারো বাবা নাই মা নাই তারা নামে দিছে মনে করেন না ছেলে এটা বরবাদ গেছে তারারে আল্লাহ এসে ভালো জায়গা দিব জান্নাতে আলা নাই মকাম দান করব কমিটির ভাইরা যারা রাইতে দিনে মেহনত করে আমরা এত সুন্দর একটা জায়গা তৈরি করে দিছে তার লাগে আমরা কিছু তো করে পাইতাম না দোয়া দিবার পাইয়াম কিন্তু আমরা ইনশাল্লাহ আল্লাহ যাতে তারারে লম্বা হায়াত দেয় তারার পরিবারের মধ্যে যাতে ভালো আলিম হাফিজ বানাইয়া দেয় তাদের মা বাবা যারা দুনিয়ার থেকে গেছে তারা যাতে আল্লাহ কবরের মধ্যে শান্তি দেয় আমরা তারা এই দোয়াটাই দিবার পাইয়াম তারা তার আমরা কিছু করে পাইতাম না আমরা ইকামারের তরফে তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই না গো তো সজল কাকু গো আয় না না কমিটি মানুষ কথা কই আমার কাম
সময় বোন আসসালামু আলাইকুম ভাই আমরা দোয়া বাহির হয়েছি কিন্তু দোয়া এই সমস্ত আমলের মগজ আর দোয়ার জরিয়া করে আল্লাহ পাকের কাছে মানে সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধান হয় এলাকা উম্মতের জন্য কইছে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে দোয়া যাই হোক মহতরম দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ তাবারক তাআলা রাসূলের দয়া ও মেহেরবানি যে আল্লাহ আমাকে আমরা এমন কিছু কিছু দিন দিছে এমন কিছু সৌভাগ্য মানে দিনের মধ্যে আমরা সৌভাগ্যবান দিন পাইছি দিনের মধ্যে আল্লাহ আমাকে আমরা মাগফিরাতের ওয়াদা করছি তার মধ্যে ঈদের দিন জুম্মার দিন এমন ভাবে সর্বগত সবে বরাত কিছু দিন দিছে কিছু রাত দিছে বহুত আলাদা আলাদা মেয়েগিরির মধ্যে আছে তো আরেক কথা কইছে 7 ব্যক্তি আরশের ছায়ার তলে স্থান পায় তার মধ্যে একদল হয়েছে যারা নাকি আল্লাহর মহব্বতে একত্রিত হয় আবার আল্লাহর মহব্বতে কইছে গর্ম হয় আলাদা আলাদা হয় তো তার মধ্যে আশা করা যায় আমরাও একদল যে আল্লাহর মহব্বতে সকালবেলা বাড়িতে বাইরে আইছি আয়না জমা উঠেছি ইবাদত করছি আবার আল্লাহর মহব্বতে এটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তো তার জন্য শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ তা আমি আসলে কমিটির মধ্যে সদস্য আমরা প্রেসিডেন্ট আছে মাঠের আমরা সিরাজুল ভাই আবার লগে আমরা কাদির হাজি সাহেব পরে আমরা সেক্রেটারি আছেন আমরা শহীদুল কাকু তো আমার এখন কেলে কাকু বুঝতে খেলা করতে পারতেছি না যাই হোক তখন আসল কথা হচ্ছে আমি আর বহুত কোরবানি আছে করতে গেলে যার বদলতে নাকি আমরা এই কামরাই পর্যন্ত রাগ করবার পেয়েছি গত রোজার ঈদের দিন আমরা এই কথা বসে এলান করছিলাম যে যদি শরীর সহযোগ করি তা আমরা মাঠটারে তৈরি করি বিগত জিন্দিগি কি বা গেছে না গেছে সেদিকে না লক্ষ্য করি মানুষ সবসময় উপরের দিকে দেয় নিচের দিকে দেয় নাকি ওই আমার পাশে কি আমার তো নিচেওয়ালা কেরা একে গরিব আমি গরিব হয়ে যায় এরকম পাবে না প্রত্যেকটা মানুষের ভাবে আমি উপরের দিকে যাই তো সামনের দিকে দেখলে বলছে হ্যাঁ নজর উপরে দৃষ্টিভঙ্গি বালা তা আমরা সবসময় সামনের দিকে দেখতাম পিছিয়ে কি গেছে গেছে যাই হোক আমরা এনে যে একটা দায়িত্ব দিচ্ছিলাম বা দায়িত্ব আমরা আমরা একটু পয়লা মানে অগ্রসর হইয়া কিছু চ্যাংরা স্যারা নিয়ে আমরা করবার লাগে তৈরি হয়েছিলাম পরে দেওয়া যায় না রাওয়াটার মধ্যে সহমত দিচ্ছিলাম তার লেখা ভরপুর সহমত পাইছি আপনারা তরফতে বহুত বাড়ি কোরবানি উঠেছিল আপনারা বারবার মানে যাওয়া হয়েছে ঈদের আগে মানুষের বহুত ধরনের সমস্যা দেয় তার মাঝে দাও এটার লাগে সহায় লাগে সবই কিন্তু আগ বাইরে আসছে আর সহযোগিতাও করছে এটার লাগে সবই আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি তো আর এটার দোয়া দিবার পাইতাম না এটার বদলা তো আল্লাহ দিব কারণ বদলা মানুষের দরিয়া করে হয় না দোয়া দিবার পাই না বদলা দিবার পাইতাম না তো এটার বদলা আল্লাহ কাছে দিয়ে আমরা চাইতেছি যে প্রত্যেকেরই আল্লাহ এটার বাড়ি বদলা আমরা দে তখন আমরা দায়িত্ব দিচ্ছিলাম কারণ কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকুর যত আমি মারা গেছে করা হয়েছে তা এক কিনারে উঠে গেছে ওগা কিছু অংশ বাইরে হয়েছে এটার মধ্যে যদি আমরা একটু নজর দিই তাহলে আশা করা যায় আরো উন্নত হইব তো তার মধ্যে আমরা কিছু খরচ হয়েছে যেটার মধ্যে আমরা যে রোজা এটার মধ্যে কিছু কালেকশন হয়েছি তার উপরে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে যত যেভাবে পারছি কালেক্ট করছি পয়সা কিছু তার মধ্যে আমরা প্রায় ধরুন 1,91,000 টাকা লাগান আমরা ক্যাশ পাইছি টেহা এই ক্যাশ টেহার মধ্যে আমরা প্রায় খরচ হয়েছে 2,07,000 টাকা এটা আমরা ক্যাশ টেহাতে খরচ হয়েছে 2,07,000 টাকা যেন 1,91,000 টাকা লাগান আমরা পাইছিলাম তার উপর হচ্ছে আমরা ইটা লাগছে প্রায় ধরুন 12,000 ইটা লাগছে আর 1717 গাড়ি টুকরা লাগছে এটা বিভিন্ন বাটাতে আইছে
তো তার মধ্যে আমরা রহনো ইটাও প্রায় 4,500 পার করুন 5,500 ইটা আমরা কিনা। তো ইটার চেহারা কিন্তু বাহি সম্পূর্ণ বোঝা যাইতেছে আমরা ঋণের মধ্যে আছি আর কি। তো এটার লাগে আবদার হচ্ছে যদি আমরা আরো সহায় যদি রাগ বাড়াই, কারণ একটা একটা করে এই মেহনত করার পরে তৈরি হচ্ছে, আর এটা আনলে আমরা মেহনতের করে করে দানের বদলা হয়েছে। এই জন্য আমরা আশার প্রার্থী আর কি, যে আমরা চাইছিলাম বিগত এই সামনে মাসের মধ্যে এই কামটা যে নিয়ে আছে কমপ্লিট করে দিতাম। ধরুন এই বাংলার আইন রয়েছে, এই বাহি পিসের জায়গাটা কিছু ডালাই মারা বাহি রয়েছে, আর একটা গেট খুব টিহার প্রয়োজন হতো না। এলো অনুমানিত করা হয়েছে 40-45 ব্যাগ সিমেন্ট লাগবো। আর এরপরে মিম্বরটাও আছে, সারা মাঠ তৈরি করে যদি মিম্বর তৈরি না করি, তাহলে ইমামের জায়গা যদি না থাকে আমরা নামাজের মধ্যে কিন্তু অসুবিধা সৃষ্টি হইব। আর ইমামের জায়গা দুর্বল আর আমরা জায়গা সবল, তাহলে আমরা নামাজ না কিছু হয়ে যেতে পারে। এটা মুফতি কেরাম জানে। তো যাই হোক, এটা লাগে আমরা বেয়ার আগে তৈরি করলে কেমন আছে মিম্বরটা, কিন্তু মেম্বারের কোটাকাটি আছে। আমরা ভাবলাম যাইছা কিছু মোটামুটি একটা তৈরি করি, পরে এনে ধরবাম। এটা লাগে এখন ভাই কামটা কিবা করুন যায়, তার একটা পরামর্শ যদি একবার আইতেন তাহলে আমরাও খুশি হইতাম, আমার কামটাও আসামের সহিত করা হয়ে যেত আর কি। এটা লাগে পরামর্শ, অন্য কিছুই না। হিসাবটা আবার কয়ে দেন কি খাতার মধ্যে সম্পূর্ণ আছে ইনশাআল্লাহ। এটা দেখবার ভাইবেন, এটা আমাদের কোনো ধরনের সন্দেহ শোভা নাই। আর যদি কেউ এমন ভাবুন যে আমরা আগে দিচ্ছি আরো দেন, দিচ্ছি না তাও দেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা রিসিভ আছে, খাতা আছে, দেয়া হাইরে এটার মধ্যে অংশীদারের ব্যাপার। তা আমার লাগে দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, একজন 5,000 টাকা দিব কইছি বলিয়া ইরাদা করতে, আল্লাহ এনে দান মালার মধ্যে বরকত দান করুক, সদিয়ে লেগে দোয়া করাম ইনশাআল্লাহ। কার্বন আমার টাইম না দিলাম পায়ের টাইম, এটা লাগে কি কোনো কিছু দোয়া হয়ে যাবো না বলে আমরা কিছু দিয়ে আরো অংশীদার হইয়াম, এরকম কোনো কিছু আছে? মানে একটা কুরবানি গরু একটা কার সুইটটা ইয়ারা ফারা আছে না, কেন গেছে কেন বাইন্দা রাখছে, মানে কেউ যদি থাকে টেন্ট করে দিতে মানে হেতে একটা কুরবানির গরু সুইটটা এরা ফারা বান্ধা হচ্ছে। কারো যদি এরকম সম্পর্ক কোনো হাতে গেছে তো হেন দানা এরা তারে আনবার লাগিয়ে ব্যবস্থা করে দিতাম আর গরু কাটা আমরা গরু। ও আরেকটা তো কইছি, এই মাসে কইছি গরু কাটা